Teams used to be scared to come to India to play Test cricket. Now they must be licking their lips. I mean, second whitewash in a span of 12 months. In the last 3 Test series that has been played in India, 2 have been whitewashes. These are tough times for India in Test cricket, and some tough decisions might have to be taken. But what is lacking? Is it the quality of players, their inability to play spin? Pacers and spinners being out-bowled in India. One too many all-rounders being played. Nitish Reddy, the nominated all-rounder, pace all-rounder, has bowled 14 overs across a whole domestic calendar season in Test cricket in India. बीसीसीआई अपनाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि रविचंद्रन अश्विन India has just 2 players who scored 100 runs in this Test series. South Africa had 7. कप्तान किससे बना सकते हैं? I mean, कमेंट में जरूर come on, we are better than that for sure. How can suddenly there be a nosedive in Test cricket? In the World Test Championship cycle, 65 Test matches that have been played, India's number 3 holds the second worst record in a first innings of a Test match, averaging 26. That is something for us to ponder about. Who is our number 3? How much stability are we going to give him? Washington plays at number 3 in Calcutta. Sai Sudarshan is playing at number 3 in Guwahati. Is chopping and changing helping Team India, or do we need to give more stability and consistency? What is the answer? It almost feels like this World Test Championship cycle, India have very minimal chances. 2 away games against Sri Lanka, 2 away games against New Zealand, and 5 tests against Australia at home. But the next Test match is after 7 months. Are we going to forget this? Are we just going to move on saying, okay, that's a fresh season? By then so much of white ball cricket would have happened, and I'm sure India is so good at that. Will we tend to overlook what's happening in Test cricket right now? That's the big question for us to ponder. Think, what does it take for this Test team to come back and become as good as they were? হ্যাঁ বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। টিম ইন্ডিয়া, হ্যাঁ, এখন সবার মুখে কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার ভিলেন অর্থাৎ গৌতম গম্ভীর, তাকে নিয়ে তো আমরা আলোচনা করবই আজকের ভিডিওতে। তবে আবারও একটা টেস্ট ম্যাচ হারলো ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, প্রথম টেস্ট হারার পর দ্বিতীয় টেস্টেও কিন্তু হারের মুখ দেখতে হলো টিম ইন্ডিয়াকে, আর সেই সঙ্গে ঘরের মাঠে হোম সিরিজে যে ডমিনেশনটা দেখা যেত টিম ইন্ডিয়ার, সেই ডমিনেশন তো চলেই গেছে। আর সেই সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের পর সাউথ আফ্রিকার কাছে হোয়াইট ওয়াশ হতে হলো টিম ইন্ডিয়াকে। এর থেকে কি বুঝতে পারছেন টিম ইন্ডিয়ার যে জায়গাটা ছিল, যে জায়গাটা আমরা দেখেছিলাম টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট ক্রিকেটে? কার কথা মনে পড়ছে বলুন তো? সেই একটাই প্লেয়ার, বিরাট কোহলির কথা মনে পড়ছে না? হ্যাঁ, মনে পড়বে, সবারই পড়বে। আর এই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, চেতেশ্বর পূজারা, এদের সঙ্গে যে জঘন্য রাজনীতি করেছে গৌতম গম্ভীর এবং সিলেক্টর অজিত আগারকার, তারা আজকের এই ইন্ডিয়ান টিমের পরিস্থিতির জন্য বা এই হালের জন্য দায়ী কিন্তু কোচ গৌতম গম্ভীর। এর আগের ভিডিওতেও আমি বলেছিলাম, আমার একটা ভিডিও আছে, আপনারা দেখতে পারেন আমাদের এই চ্যানেলে, বলেছিলাম গৌতম গম্ভীর যবে কোচ হয়েছিল তখন থেকে আমি এই একটা কথাই বলেছিলাম, হয় এই টিম ইন্ডিয়া খুব ভালো পারফরমেন্স করবে আর না হলে তলানিতে যাবে। আর সেটাই কিন্তু হলো, কারণ বিরাট কোহলি যখন এই টেস্ট টিমের দায়িত্ব নিয়েছিল তখন ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ছিল 7। তারপর থেকে ডমিনেশন দেখেছিলাম আমরা। কোচ ছিল রবি শাস্ত্রী। রবি শাস্ত্রী তখন কী বলেছিল টেস্ট ম্যাচ জেতার জন্য? অ্যাজ এ কোচ রবি শাস্ত্রীর কি প্রেস কনফারেন্স ছিল, কি বলেছিল, আর গৌতম গম্ভীর কী বলেছিল আপনাদেরকে একটু শোনাই। রবি শাস্ত্রী বলেছিল, पिच भार में जाए, कैसे भी पिच हो, जहाँ भी हो, इंडिया में हो या बाहर में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, जहाँ पे भी हो, हमको 20 विकेट निकालना है, 20 विकेट निकाल के ही मैच जीतना है और फास्ट इनिंग में बड़ा स्कोर करना है। এটা ছিল মোটিভেশন, এটা ছিল যে ফার্স্ট ইনিংসে বড় রান করতে হবে যাতে এগেনস্ট টিম চাপে থাকে এবং 20টা উইকেট নিতে হবে। আর তাই জন্য যে টিমটা তৈরি হয়েছিল, ফাস্ট বোলার কে কে ছিল বলুন তো? জাসপ্রীত বুমরাও কিন্তু তখন অতটা টেস্ট ক্রিকেটে জাসপ্রীত বুমরাকে দেখা যেত না, তখন ছিল মোহাম্মদ শামি, ঈশান্ত শর্মা, উমেশ যাদব। ডমিনেশনটা দেখেছিলেন তো 3টে ফাস্ট বোলারকে নিয়ে।
সেই সময় থেকে আজকের সময় গৌতম গম্ভীরের প্রেস কনফারেন্সে কি পিচ নিজেদের মতো তৈরি করেছে, টার্নিং ট্র্যাক তৈরি করেছে, তারপরেও হারতে হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার কাছে ইডেন গার্ডেনে 2.5 দিনে খেলা শেষ। এবার কাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে? পিচকে। কিন্তু পিচটা কে চেয়েছিল? এই টার্নিং ট্র্যাক কে চেয়েছিল? কোচ গৌতম গম্ভীর স্বীকার করেছে যে আমরা খেলতে পারিনি। আর কবে? এই গৌতম গম্ভীর, অজিত আগারকার, এদের দুজনকে যদি ইমিডিয়েটলি ইন্ডিয়ান টিম থেকে না সরানো হয় বা কোচের পদ থেকে যদি গৌতম গম্ভীরকে না সরানো হয়, তাহলে কিন্তু ইন্ডিয়ান টিম আরও অধঃপতনে যাবে। যে জিনিসটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে হয়েছে না, ভবিষ্যতে আমার মনে হচ্ছে, ভগবান করুক না হোক ইন্ডিয়ান টিম, কারণ আমরা ভারতবাসী বা আমরা ইন্ডিয়ান, আমরা চাইবো ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে বা ক্রিকেট ভালোভাবে দেখতে। যে ডমিনেশন ছিল সেই ডমিনেশনটা যাতে ফিরে আসে। কিন্তু গৌতম গম্ভীর যদি থাকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিচে যদি যাওয়া যায় বা একদম তলানিতে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের একদম নিচে যদি যাওয়া যায়, সেটাই হবে। কারণ এরপর কিন্তু হোম সিরিজ নেই, অ্যাওয়ে সিরিজ আছে। আর অ্যাওয়ে সিরিজে যদি আপনার মোটিভেশন এরকম থাকে, সেখানে তো আর আপনি আপনার কথায় পিচ পাবেন না, তখন কি করবেন? তাই গৌতম গম্ভীর যদি না সরে, তবে এই টিম ইন্ডিয়া কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকেও এবং বাংলাদেশের থেকেও খারাপ অবস্থা হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান টিমের এই অধঃপতনের জন্য একটাই প্লেয়ার, টিমের যে একটা মোটিভেশন থাকবে, সেই মোটিভেশনই দেখতে পাচ্ছি না। সাইমন হারমার যেখানে 6 উইকেট নিচ্ছে, ইডেন গার্ডেনেও সাইমন হারমার কিন্তু প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ, মানে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল। এই ম্যাচেও কিন্তু আশা করছি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ না হলেও প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হবে কিন্তু এই সাইমন হারমার। আর আমাদের অফ স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দরকে দিয়ে বলই করানো হচ্ছে না। ইডেন গার্ডেনে ওয়াশিংটন সুন্দরকে কিসের জন্য খেলানো হয়েছিল বলতে পারবেন? যদি বলই না দেওয়া হয়, অলরাউন্ডার অফ স্পিনার হিসাবে যদি ওয়াশিংটন সুন্দর বল করে, তাকে যদি বলই না দেওয়া হয়, তাহলে কিসের জন্য টিমে চান্স পেয়েছে? ধ্রুব জুরেলকে আপনি খেলাচ্ছেন কোন জায়গায়? এত টিমের কম্বিনেশন তৈরি করতে গিয়ে এমন গুলিয়ে দিচ্ছে বা এমন কম্বিনেশন তৈরি করছে যে সেই কম্বিনেশন করতে গিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন ঘেটে ঘ হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার কি বলেছে? একদিনে প্রেস কনফারেন্সে বলেছিল আমরা এমন টিম তৈরি করতে চাই, একদিনে 400 করতে পারবে, আর দুদিন ধরে ব্যাটিং করতে হবে। তো দুদিন ধরে তো ব্যাটিং তো দূরের কথা, আর একদিনে 400 তো দূরের কথা। 183রা 138 রান করতে পারে না, 100 রানের ভিতরে অল আউট হয়ে যায়। 1.5 দিন ব্যাটিং করতে পারে না, তারা দুদিন কি ব্যাটিং করবে? কালকের লাস্টের মনে হয় 5 ওভার খেলা হয়েছিল, আর আজকের লাঞ্চ অবধি খেলা হচ্ছে। 50 ওভার 52 ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ হেরে যাচ্ছে। তারা বলছে নাকি দুদিন ব্যাটিং করবে, এই নাকি টিমের মোটিভেশন, এই নাকি কোচের বক্তব্য। তো গৌতম গম্ভীরের সময় কি শেষ হয়ে এসছে কিনা সেটা তো আপনারা কমেন্টে অবশ্যই বলবেন। আর এই ম্যাচটা হারার ফলে কিন্তু ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ভারত অনেকটাই দূরে চলে গেল। আপনারা কি বলছেন অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। খেলা দেখে রেগে যাওয়ার, মানে ভারতীয় ফ্যান হিসাবে যারা ভালোবাসে ইন্ডিয়ান টিমকে ভালোবাসে, ভারতীয় ফ্যানরা সবাই চায় ইন্ডিয়ান টিমের যেখানেই খেলা হোক দর্শক মাঠে ভর্তি থাকে। আর আপনি দেখবেন এই গৌতম গম্ভীর আসার পর থেকে যে টেস্ট ক্রিকেট কেন অধঃপতন সব দিক দিয়ে হচ্ছে, কত প্লেয়ারের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল। রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে জোর করে রিটায়ার নিতে বাধ্য করা হলো। সবথেকে বড় কথা, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারা, যারা হচ্ছে ইন্ডিয়ান টিমের মিডিল অর্ডার ব্যাটসম্যান, বা চেতেশ্বর পূজারা যে ফার্স্ট ডাউন নামতো, সেই জায়গায় আজ অবধি কোনো ব্যাটসম্যান তুলে নিয়ে আসতে পারলো না, পারবেও না। কারণ লবিবাজি, গৌতম গম্ভীরকে সবথেকে ভালো চিনেছিল MS ধোনি। এই জন্য MS ধোনি যে জিনিসটা করেছিল আজকে মনে হচ্ছে একদম ঠিক করেছিল। গৌতম গম্ভীর কোনোদিন ডিজার্ভ করে না ইন্ডিয়ান টিমের কোচ হওয়ার। প্লেয়ারদের খারাপ খেললে বলে রঞ্জি ট্রফি খেলতে, প্লেয়াররা যদি ফিটনেস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রঞ্জি ট্রফি, তাহলে আমিও বলবো কোচকে গৌতম গম্ভীরকে আবার গিয়ে রঞ্জি ট্রফির মতো টুর্নামেন্টে কোচিং করাতে বা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে কোচিং করিয়ে তারপরে আসতে। কেন প্লেয়াররা যদি খারাপ খেলে, তাদেরকে যদি ডোমেস্টিক খেলে আসতে হয়, রঞ্জি ট্রফি, দেওধর ট্রফি, দিলীপ ট্রফি খেলে আসতে হয়, তাহলে কোচের হবে না কেন? এই কোচ থাকলে কিন্তু ইন্ডিয়ান টিমের কোনো দিন হবে না। হ্যাঁ, সবাই দুদিন পর দেখবেন T20 সিরিজ শুরু হচ্ছে, T20 সিরিজে হয়তো সাফল্য পেল, ODI সিরিজে ভালো ফলাফল করলো, রোকো জুটি আসার পর আশা করছি রোকো জুটি ভালো খেলবে এবং ফলাফল ভালো হবে।
তখন কিন্তু দেখবেন এই গৌতম গম্ভীর কেন, এই সাধারণ মানুষ যারা আমরা এইসব নিয়ে ভিডিও করছি তাদের তো মাথায় থাকবে, কিন্তু সাধারণ পাবলিক যারা ইন্ডিয়ান টিমের খেলা দেখতে যায় মাঠে, যারা ইন্ডিয়ান টিমকে ভালোবাসে, তারা কিন্তু এটা ভুলে যাবে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না, ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত আজ যে হোম সিরিজে নিউজিল্যান্ডের পর সাউথ আফ্রিকাও এসে আমাদেরকে হোম কন্ডিশনে 2-0 হারিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্লেয়াররা তো অপমান করেছে, এবার কোচও অপমান করলো কাকে, এই গৌতম গম্ভীরকে। কিন্তু গৌতম গম্ভীরের গায়ে লাগবে না, নির্লজ্জ। যদি গায়ে লাগে, আশা করছি ভিডিওতে আপনারা এত কমেন্ট করবেন যে গায়ে লাগতে বাধ্য, তাহলে কোচিং থেকে নিজে সরে যাবে এবং নিজে সরে গিয়ে পদত্যাগ করবে। পদত্যাগ যদি না করে তাহলে গৌতম গম্ভীরের কান কাটা, এমনি কানগুলো হাতির কানের মতো, গৌতম গম্ভীরের কান কাটা। কান কাটা একটা প্রাণী আছে জানেন তো, কান কাটা, লেজ ব্যাকা, তার সঙ্গে তুলনা করবো এবার থেকে গৌতম গম্ভীরের। আপনাদের কার খারাপ লাগছে আমি জানি না, আমাদের খারাপ লাগছে ইন্ডিয়ান টিমের এই হালতটার জন্য। তাই জন্য বললাম গৌতম গম্ভীর হচ্ছে ওই লেজ ব্যাকা একটা পশু আছে, লেজ ব্যাকা পশু আর কান কাটা, রেসপেক্ট করার জায়গায় নেই গৌতম গম্ভীর। এর আগে বলেছিল বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মার বয়স হয়ে গেছে, টেস্ট ক্রিকেটে আমরা নতুন ইয়াং টিম নিয়ে আসবো। ইয়াং টিম নিয়ে এসে কী করলাম, হোম সিরিজ তো হারছেই, অ্যাওয়ে সিরিজে কী হয় এবার দেখার। যাই হোক বন্ধুরা, কমেন্টে আপনারা বলবেন যে আপনারা কি বলতে চান। আমার মত আপনার কাছে তুলে ধরলাম। গৌতম গম্ভীর যে জিনিসটা করেছে রোকো জুটির সঙ্গে, আজকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারা থাকলে হোম কন্ডিশনে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এখনও কি খেলতে পারতো না হোম কন্ডিশনে? অফ স্পিনার হিসাবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অসাধারণ রেকর্ড, সেই রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে বাধ্য করেছে টেস্ট ক্রিকেট থেকে রিটায়ার করার জন্য। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে বাধ্য করেছে অজিত আগারকার আর গৌতম গম্ভীর মিলে রিটায়ার করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। তারপর নিজের ছড়ি ঘোরানোর মতো, কারণ যদি এই সব প্লেয়ার থেকে যাইতো তার কথা, প্লেয়াররা তো গৌতম গম্ভীরের কথা শুনতে হয় না, এমনি বিরাট কোহলির সঙ্গে ট্রাসেল ছিল আপনারা জানতেন, আর সেই প্রতিশোধটা অ্যাজ এ কোচ হওয়ার পর নিয়েছে। আর এই কারণেই আমি আমার ভিডিওতে বলেছিলাম যে গৌতম গম্ভীর এলে হয় এই টিম ভালো করবে, নয় অধঃপতনে যাবে, অধঃপতনে গেছে। যাই হোক, ওডিআই সিরিজ এবং টি20 সিরিজ নিয়ে তো ভিডিও আসবে। ওডিআই সিরিজ নিয়ে কেএল রাহুল নতুন দায়িত্ব পেয়েছে, কেএল রাহুলের ক্যাপ্টেনশিপ কেমন হয় সবই আপনাদের সামনে ভিডিও করব, তুলে ধরবো। ততক্ষণ আপনারা বলবেন টেস্ট সিরিজ নিয়ে আপনাদের বক্তব্য কী, বা এই টেস্ট ম্যাচ হারার পিছনে আপনারা কাকে দায়ী করছেন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ইন্ডিয়ান কোচ অবশ্যই চেঞ্জ করা দরকার, গৌতম গম্ভীরের পদত্যাগ অবশ্যই চাই।